میرا شوہر اپنی بہن کا بیٹا اپنے گھر لے آیا کیونکہ وہ یتیم تھا۔ میرا شوہر پردیس میں رہتا تھا اور میں اپنے نند کے بیٹے کے ساتھ اکیلے گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ جیسے ہی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی کیونکہ میرا شوہر تو پردیس میں رہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں کیمرہ لگا کر سو گئی۔ صبح اٹھ کر کیمرہ دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ میری نند کے بیٹے نے میرے شوہر بیرون ملک میں نوکری مہینہ ہمارا اسی غم میں گزرا تھا۔ راحل کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اس لیے میرے شوہر نے اپنے بھانجے کا اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ وہ 9ویں کلاس میں تھا۔ میرے شوہر 1 مہینے بعد ہی واپس پردیس لوٹ گئے۔ میں اور راحل اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے۔ وہ بہت اداس رہتا تھا اور میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں اسے اس غم سے باہر نکالوں، لیکن میں جب بھی اس سے بات کرتی تو وہ مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کا رویہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا، حالانکہ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ مجھے باتیں کیا کرے، مجھ سے ہنسے بولے، مجھے بھی اولاد کی کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن 2 مہینے گزر گئے تھے، اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی۔ ہر وقت وہ مجھ سے کھچا کھچا رہتا تھا، تو میں نے بھی اس سے بات کرنی چھوڑ دی۔ ایک بار میں اس کے کمرے میں اس سے کھانا پوچھنے کے لیے گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے تھے تو کہنے لگا اپنے دوستوں سے۔ وہ گھبرا رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے کہا آ کر کھانا کھا لو۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اپنا موبائل چھپائے جا رہا تھا۔ مجھے اس پر کچھ شک ہونے لگا۔ اب میں اس کی چھان بین میں لگ گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ ایک قدم مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے گا۔ میں رات کو راحل کے کمرے میں گئی، وہ سو رہا تھا۔ اس کا موبائل آن کر کے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فون کے اندر واہیات قسم کی تصویریں اور ویڈیو تھیں جو شاید وہ دیکھتا تھا۔ مجھے یہ جان کر بڑا افسوس ہوا تھا۔ اس پر غصہ بھی بہت آیا تھا کہ اسے شرم نہیں آتی یہ سب دیکھتے ہوئے۔ میں نے اس کا موبائل لیا اور اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اگلے دن راحل پریشان سا تھا، شاید اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا۔ شام کو مجھ سے پوچھنے لگا، مامی جان آپ نے میرا موبائل کہیں دیکھا ہے کیا؟ یہ سن کر تو میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا تمہارا موبائل میرے پاس ہے اور جس قسم کی تم ویڈیو اور تصویر دیکھتے ہو بھول جاؤ کہ میں تمہیں موبائل دوں گی۔ میرے سخت لہجے پر وہ مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے مزید ڈانٹ دیا تھا، اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہاری شکایت تمہارے ماموں سے لگا دوں گی۔ وہ مجھ سے تو کچھ نہیں بولا، لیکن مجھے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا لگتا تھا کہ مار ہی ڈالے گا۔ وہ مجھے آنکھیں پھاڑ کے گھور رہا تھا، بڑا واہیات سا انداز تھا اس کا۔ میں کچھ تعجب کا شکار ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب تو اس نے ایک نیا تماشا پکڑ لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ گھر سے باہر چلا جاتا اور پھر رات کو دیر سے گھر آتا۔ جب میں وجہ پوچھتی تو بنا جواب دیے ہی اپنے کمرے سے باہر چلا جاتا۔ مجھے اس کے انتظار میں دیر رات تک جاگنا پڑتا تھا۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔
वो तो मुझे हर तरह से परेशान करने में लगा हुआ था। सुबह स्कूल जाते हुए अपना पूरा कमरा बिखेर कर जाता। हर वक्त कोई ना कोई बखेड़ा मेरे लिए डाले रखता था। मैं खाना बनाती तो वो हर खाने में नुक्स निकालता रहता। कहता अजीब सा बना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ और बना कर दो। मैं तो उसकी हरकतों से परेशान होने लगी थी। मैं अगर कभी उससे बाजार जाने का कह देती कि सौदा ला कर दे दो, तो वो साफ इनकार कर देता। कहता मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो राहिल की हरकतों से तंग आ चुकी थी। अजीब सा लड़का था, जिद्दी और अड़ियल किस्म का। मेरी बात मानना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं करता था। और एक बार तो हद ही हो गई थी। मैं रात को नींद से जागी थी। प्यास की वजह से मेरा हलक खुशक था। जब मैं पानी पीने बाहर लॉन में आई तो राहिल बेहुदा सी फिल्म टीवी पर लगाए म्यूट करके देख रहा था। साथ में सिगरेट भी पी रहा था। उसे शायद मेरे कमरे से बाहर आने की उम्मीद न थी, इसलिए बेफिक्र था। लेकिन मुझे देखकर एकदम खड़ा हो गया। सिगरेट वाला हाथ उसने पीछे छुपा लिया, लेकिन मैं सब कुछ देख चुकी थी। मेरे तो तलवे पर लगी और सर पर जाकर बुझी थी। ये लड़का तो बिगड़ा ही जा रहा था। मैं उसके पास गुस्से से आई। मैंने कहा अपना हाथ आगे करो, क्या है तुम्हारे हाथ में? वो भी गूंगा बनकर खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर जमीन पर बुझा दी। फिर रिमोट से टीवी ऑफ किया। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब राहिल ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और अपनी आंखें गुस्से से लाल कर लीं और बोला, आइंदा अगर मुझसे हाथ भी लगाया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ में। राहिल का ये रूप देखकर मुझे हैरत का झटका लगा था। इस कदर बेइखलाक और बदतमीज लड़का था। वो मुझे बड़े गुस्से से ये बोलकर अपने कमरे में चला गया। मैं इस कदर गुस्से में थी कि जब्त करने से मेरे आंसू बहने लगे थे। मैं तो उसे बेटा समझकर उसके सारे काम कर रही थी। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। उसकी हर फरमाइश को पूरी कर रही थी। लेकिन उस लड़के की तो अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने अपने कमरे में आकर फरहान से फ़ोन पर बात की। मैंने राहिल की सारी हरकतें, बदतमीजियां उसे बता दी। वो कहने लगे कि तुम मेरी कल उससे बात करवा देना। मैंने कहा कि अगर राहिल ने यही रवैया रखना है तो उसका इंतज़ाम कहीं और कर दो। फरहान ने कहा कि वो उसे खुद समझाएंगे और मुझ पर भी गुस्सा करने लगे कि मैं दोबारा ये बात ना सोचूं कि वो राहिल को कभी अलग करेंगे। मैंने सोचा कि अपना भांजा है तो फरहान उसका ही साथ देंगे। मैंने कहा आप इसे समझाएं कि वो दोबारा मुझसे बदतमीजी ना करे। अगले रोज़ मैंने फरहान को फ़ोन किया और राहिल के कमरे में आ गई। वो बेड पर ही बैठा हुआ था। मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैंने फ़ोन उसके हाथ में दिया और कहा कि करो अपने मामू से बात। मैं ये कहकर उसके कमरे से बाहर आ गई। किचन में जाकर खाना बनाने लगी। 15 से 20 मिनट के बाद वो किचन में आया था। मेरा फ़ोन मेरे सामने शेल्फ पर रख दिया। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, नाक भी लाल थी, आंखों में नमी भी थी। ऐसा लग रहा था कि खूब रोया हो। मैंने दिल में सोचा कि रो धोकर उसने फरहान से मेरी ही बुराइयां की होंगी और फरहान को भी अब यही सच्चा लगेगा। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब वो धीमे लहजे में बोला कि मामी जान मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा आपके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। कुछ देर तक तो मैं उसे हैरत और ताज्जुब से देखने लगी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि राहिल मुझसे एक्सक्यूज़ करेगा। मैंने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। राहिल ने बड़ी तमीज़ से खाना खाया था और खाने के बाद अपने बर्तन किचन में ले जाकर खुद धोने लगा। मैं तो परेशान सी हो गई थी। ऐसा भी फरहान ने उससे क्या कह दिया था कि वो एकदम तीर की मानिंद सीधा हो गया था। दूसरी हैरत का झटका मुझे तब लगा जब शाम के वक्त वो मुझसे पूछने लगा कि मामी जान मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता दें। मुझे खुशगवारी सी हैरत हुई थी कि अच्छा है जो वो सुधर गया है। मैंने रात को उसके पसंद की बिरयानी बनाई ताकि उसका मूड भी ठीक हो जाए। मुझे कौन सा उससे कोई नफरत थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि वो उल्टे सीधे नशे और गलतकारी का शिकार न हो जाए। अब राहिल मेरे साथ हल्की फुल्की बात कर लेता था। अगर उसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो मुझसे पूछ भी लेता था। मेरा रवैया भी उसके साथ बेहतर होता चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि जब वो रात को मेरे लिए एक जूस लेकर आया था।
کہنے لگا میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ پیئیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے بھی خوشدلی کا مظاہرہ کیا اور وہ جوس پی لیا، کیونکہ وہ جوس میں نے سونے سے کچھ دیر پہلے پیا تھا، اس لیے میں جیسے ہی لیٹی فوراً ہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ مجھے تو خود پر حیرت ہوئی، میں کیسے اتنی دیر تک سو گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ راحل تو اب تک اسکول کے لیے نہیں جاگا ہوگا جب تک میں اسے اٹھاتی نہیں، اس لیے میں اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا، اس کا اسکول بیگ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے کے بکھرے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ اسکول جا چکا تھا۔ میں نے شکر کیا کہ چلو یہ لڑکا کچھ تو ذمہ دار ہوا، لیکن آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو بڑا خوشگوار موڈ میں تھا۔ کھانے کے دوران مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا، نہ جانے کیوں وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ مجھے اس کی بات سن کر کچھ حیرت ہوئی تھی، آج تک تو اس نے کبھی میری یوں تعریف نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، خیر تو ہے، میں تمہیں کیوں اچھی لگنے لگی ہوں؟ تمہیں تو مجھ سے اعتراضات بہت ہوتے تھے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، بس ایسے ہی، تب آپ اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہو۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے راحل کی نظریں کچھ چبھنے لگی تھیں۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا تھا۔ میں پہلے تو اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ بظاہر اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی نظریں میرے پورے وجود پر سفر کرتی تھیں۔ میں اب اس سے کترانے لگی تھی۔ وہ 14 سال کا تھا، لیکن اس کی نظروں کی تیزی کسی بے باک مرد جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار ہم رات کا ڈنر کر رہے تھے، جب وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ فرحان ماموں کو آپ مس تو بہت کرتی ہوں گی۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے تو بہت یاد آتی ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے، شوہر کے بغیر 1 سال گزارنا بڑا مشکل کام ہے، کہاں آپ سے گزارا ہوتا ہوگا۔ یہ سن کر تو میں چونک سی گئی تھی، اس نے عجیب قسم کی بات کی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، آپ کے بال بہت اچھے ہیں، بڑے لمبے اور خوبصورت ہیں۔ اس کی تعریف مجھے بہت بری سی لگی تھی۔ میں نے اسے فوراً سے ٹوک دیا۔ میں نے کہا، چپ چاپ کھانا کھاؤ، بے فضول مت بولا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک بار میں کچن میں شام کی چائے بنا رہی تھی کہ اس نے اچانک سے میرے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ میں تو اچنبھے میں آ گئی تھی۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کہنے لگا، یہ بدتمیزی نہیں ہے، مجھے آپ پر پیار آ رہا تھا، آخر آپ میری مامی جان جو ہو، اس لیے۔ میں نے کہا، تم ذرا مجھ سے فاصلے پر ہی رہا کرو۔ نہ جانے کیوں میں اس کی نظروں سے بدحواس سی ہونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کے لیے چاکلیٹ لایا ہوں۔ پھر اس نے جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر مجھے خود اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ وہ چاکلیٹ بڑی بدمزہ تھی، کیونکہ وہ میرے منہ میں ڈال چکا تھا، اس لیے مجھے کھانی پڑی، لیکن اسے کھاتے ہی آدھے گھنٹے بعد میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے چکر شدید بڑھنے لگے تھے۔ میں وہیں لیٹ کر سو گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ راحل میرے برابر میں سو رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور میرے ساتھ سویا کیوں ہے؟ میں تو بری طرح سے پریشان تھی۔ میں نے اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بہت مطمئن سا تھا، کہنے لگا، مجھے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں یہاں آ کر سو گیا۔ میں اس کی بات سن کر آگ بگولا سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے پاس لیٹ کر سونے والے؟ تو کہنے لگا، میں بچہ ہی تو ہوں، ڈر لگ رہا تھا مامی جان، اس لیے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے بولا۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ 1 مہینے بعد میری طبیعت خراب سی ہونے لگی۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خبر مجھے ڈاکٹر نے سنائی، میں تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں پریگننٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش حواس گم ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ سب راحل نے کیا ہے، کیونکہ وہی مجھے ایسی چیزیں لا کر کھلاتا تھا جس کے بعد میں سو جاتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں راحل کو جان سے مار ڈالوں۔ یہ کیا کیا تھا اس نے میرے ساتھ؟ میں غصے سے کلینک سے باہر نکل آئی اور اپنے گرتے ہوئے آنسو کو روک نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگا کسی نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینک دیا ہے۔
मुझे उसकी बातें याद आने लगीं। आप मुझे अच्छी लगती हो, मुझे आपके बाल बहुत पसंद हैं। मेरे ज़हन में सब आने लगा कि जब भी वो मुझे जूस पिलाता था या बाज़ार से कोई चीज़ लाकर खिलाता था, तो मुझे कुछ ही देर बाद नींद आने लगती थी और जब मैं सुबह उठती थी, तो मेरे बाल खुले होते थे। लेकिन उस वक़्त तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे घर के कामों की जल्दी होती थी। शायद वो मुझे नशावर दवा डालकर देता था, तभी मैं अपने होश में नहीं होती थी। मुझे उसकी बातें याद आने लगीं, जो वो मुझसे बोलता रहता था कि आप मामू को बहुत मिस करती हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है, आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हैं, वगैरह वगैरह। मैं इस वक्त शदीद अज़ियत में मुब्तला थी। उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई ऐसा घटिया खेल खेलते हुए। मैं रोते हुए घर पहुंची थी, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मैं बुरी तरह से बदहवास सी हो गई थी। मेरे सामने फरहान खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैं क्या जवाब देती? मेरी तो सारी दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी और उसे बर्बाद करने वाला भी मेरे शौहर का सगा भांजा था। मैं अंदर आते ही फरहान के साथ लगकर रोने लगी। वो समझे कि शायद मैं उन्हें अचानक देखकर दिल बर्दाश्त हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। वो मुझे दिलासा देने लगे, बस भी करो मामी जान, कुछ तो शर्म करें, आप अकेली थोड़ी हैं, मैं भी तो यहीं मौजूद हूँ, मेरा ही कुछ ख्याल कर लें। मैं फरहान के साथ लगी सुबक रही थी जब मेरे कानों में राहिल की शोख आवाज़ पड़ी। मैंने गुस्से में पलटकर देखा तो वो हंस रहा था। मेरा जी तो ये चाहा कि मैं उसका मुंह ही नोच लूं, उसका गला दबाकर उसे जान से मार डालूं। अगर फरहान आज वापस न आते तो मैं उसे सच में मार डालती। उस गलीज ने क्या घटियापन का मुजाहरा किया था मेरे साथ में। मैं बड़ी अजियत से गुजर रही थी। रात को जब फरहान सो गए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर राहिल के कमरे में आ गई। वो अब भी मोबाइल देख रहा था और उसे देखने में इतना गुम था कि हर चीज़ से गाफिल था। मैं उसके पास पहुंची तो वो अब भी वही बेहुदा वीडियो देख रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा, तुम किस कदर घटिया किस्म के इंसान हो। वो मक्कार मुझसे कहने लगा कि मैंने क्या किया है। मैंने कहा, तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैंने अपनी रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारी। उसने वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ये उस थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे मुंह पर मारा था। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके हाथ से थप्पड़ खा लूंगा? आप होती कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाली, मुझे मेरे कामों से रोकने वाली? वो गुस्से से बोल रहा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हारा भला ही सोचा था ताकि तुम बुराई से बच जाओ। वो हंसने लगा। कहने लगा, मुझे आप शुरू से ही अच्छी लगती थी, लेकिन जब मामू यहाँ से चले गए तो मेरा दिल आपके करीब आने के लिए बेकाबू होने लगा था। लेकिन मैं फिर भी आपसे दूर रहने की कोशिश करता रहा। लेकिन आप हर वक्त मुझे डांटा करती थी। मुझे आप पर गुस्सा आने लगता। आप मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह से ट्रीट करती थी और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। इसलिए जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद मामू से मेरी शिकायत लगाई, मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपके साथ ड्रामा रचाया और आपको बहाने से वो नशे का जूस पिला दिया। मेरा इरादा आपके साथ बस एक बार ही गुनाह करने का था, लेकिन मुझे रोज़ इस चीज़ की ख्वाहिश होने लगी। मेरी नज़रें आप पर बदलने लगीं। उसकी बातें मुझे अज़ियत में मुब्तला कर रही थीं। इससे पहले कि मैं कोई उसे जवाब देती, राहिल के कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने फरहान गुस्से से भरे पड़े थे। उन्हें देखकर तो हम दोनों की ही जान निकल गई थी। फरहान गुस्से से अंदर दाखिल हुए और राहिल को मारने लगे। मैं पहले से ही रो रही थी। फरहान ने राहिल पर बेतहाशा मार लगाई थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी कि कहीं वो मुझ पर भी हाथ ना उठा दें। फरहान मुझे गुस्से से बोले कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वहाँ से बाहर निकल गई। रात भर फरहान मेरे पास नहीं आए थे। मैं रोते रोते सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो फरहान राहिल का सामान बांधे उसे बाहर ले गए। फिर शाम को ही वापस लौटे थे। मुझसे कहने लगे, मैंने राहिल को हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सगा भांजा तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं रोने लगी थी। चंद दिन बाद ही फरहान ने मेरा अबॉर्शन भी करवा दिया। मुझसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मुझे छोड़कर कभी परदेश नहीं गए। कहने लगे, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने दोबारा कभी राहिल की शक्ल तक नहीं देखी थी। वक्त गुजर चुका है,
فرحان میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اب بھی ان لمحوں کی اذیت آج بھی بڑی شدت سے مجھے ستاتی ہے۔ تو دوستو آپ ہی بتائیں، کیا کسی غیر محرم کو گھر میں رکھنا مناسب ہے؟ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔